श्रीगुरो वैष्णवस्य श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सगण ललिता श्रीविशाखानितश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतीसे नमो नमः। निराचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता षोडश अध्याय श्लोक असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्य काम हेतुकम असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्य काम हेतुकम असत्यम अप्रतिष्ठते जगदाहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्य काम हेतुकम। शब्दानुवाद असत्यम अवास्तव अप्रतिष्ठम भित्तिहीन ते सेमाने
जगत दृश्य जगत आहु कहती अनिश्वरम ईश्वर बा नियंत्रणकारी विहीन अपरस्परम केवल परस्पर काम पिपाशा हेतु संभूतम सृष्टि हुए किम अन्यत अन्य कारण नहीं काम हेतुकम केतक केवल काम पिपाशा हेतु अनुवाद सेमाने कहती ए जगत अवास्तव अटे यार कौन भित्ति नाही एवं कहीं नियंत्रणकारी ईश्वर व प्रभु कहीं नहांती यह केवल काम पिपाशार सृष्टि एवं काम व्यतीत यार अन्य कारण किछि नाही शिल प्रभुपादंकर भावत असुर स्वभाव व्यक्तिगण कहती जे पृथ्वी छाया चित्र भली मिथ्या अवास्तव एथिरे कौन कार्यर कारण नाही कौन नियंत्रणकारी व प्रभु नहांती किंबा यार कौन उद्देश्य नाही एथिरे सब किछि अवास्तव व मिथ्या अट सेमाने कहती जे दृश्य जगत आकस्मिक भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया उद्भव सेमाने भावी पारंती नाही जे पृथ्वी भगवान एक निर्दिष्ट उद्देश्य साधन निमित्त सृष्टि करछन्ति बोली सेमाने सेमानकर निज सिद्धांत को धरि बसंती सेमानक मतरे ये पृथ्वी आकस्मिक भाव निज मन को मन सृष्टि होईछि एवं जे यार एक नियंत्रणकारी बा ईश्वर अछन्ति एपरि विश्वासर कौन कारण नाही सेमानक मतरे आत्मा एवं जड़ पदार्थ मध्य कौन पार्थक्य नाही एवं सेमाने परमात्मा को मध्य विश्वास करती नाही अर्थात परमात्मा अस्तित्व को मानती नाही सबु हेउछि जड़ पदार्थ एवं समग्र दृश्य जगत अज्ञतार समष्टि बा समाहार अटे सेमानकर मत अनुଯାयी सबु शून्य एवं जहाँ किछि आमे देखुछे एसबु केवल आमर देखिबार भ्रम एमाने एई कथा ग्रहण करती जे समस्त दृश्य पदार्थ अर्थात विभिन्न परिप्रकाश अज्ञतार प्रकाश अटे जेपरि आमे स्वप्न रे अनेक सृष्टि करि जाऊ जहार कि कौन वास्तव स्थिति न थाए तेणु आमे जतेबेले जाग्रत हेउ सेतेबेले देखु जे सब किछि स्वप्न अटे किंतु वस्तुतः जदि असुर माने कहती जे जीवन एक स्वप्न अटे तथापि सेमाने एही स्वप्न को उपभोग करिवारे बड़ धुरंधर अटन तेणु ज्ञान आहरण करने परिवर्ते सेमाने अधिक भाव सेमानंकर स्वप्न राज्य में संपृक्त हो जाती सेमाने मत व्यक्त करती जे केवल स्त्री पुरुषर संजोग हेतु संतान उत्पन्न हुए ए पृथ्वी बिना आत्मार जात होइछि सेमानंकर मत अनुଯାयी यह केवल जड़ पदार्थर समष्टि अटे सेथिरु जीवजात होउछन्ति एवं आत्मार अस्तित्वर कौन प्रश्न नाही जेपरि घर्मरु एवं मृत शरीररु बिना कारण रे अनेक जीवजात होउछन्ति ठीक सही परि समग्र जीवजगत दृश्य जगतर परिप्रकाश भौतिक वस्तुर समावेश उत्पन्न तेणु भूत प्रकृति ए भौतिक परिप्रकाशर कारण अटे एवं यार अन्य किछि कारण नाही भगवद गीतारे थिबा कृष्णकर वाणी को सेमाने विश्वास करती नाही मया धक्षण प्रकृति सुयते सचराचरम अर्थात मोर निर्देश रे बा मोर अध्यक्षतार समग्र भौतिक जगत गति करुछि अन्य कथारे असुर मानकर ए पृथ्वी सृष्टि संबंध में पूर्ण ज्ञान नाही सेमानंक मध्यरु प्रत्येकंकर किछि स्वतंत्र सिद्धांत अछि सेमानंकर मत अनुଯାयी शास्त्र मानकर गोटे प्रकार व्याख्या अन्य मानक भली प्रामाणिक व्याख्या अटे कारण सेमाने एक कथा विश्वास करती नाही जे शास्त्र वाणी मानकर एक निर्दिष्ट प्रामाणिक व्याख्या अछि असत्यम प्रतिष्ठन्ते जगदाहु अनिश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत् काम हेतुकम सेमाने कहती जे जगत अवास्तव अटे यार कौन भित्ति नाही केवल यही केही नियंत्रणकारी ईश्वर व प्रभु नहांती यह केवल काम पिपाशार सृष्टि एवं काम व्यतीत यार अन्य किछि कारण नाही तो आमे दैवासुर संपद विभाग जोग जोटा कि देवतांकर गुण बा दिव्य गुण एवं आसुरिक गुण विषय रे ए अध्याय वर्णना करा जायछि प्रथमे दिव्य गुण संपर्क रे कहा जायछि 16टी दिव्य गुण कथा प्रथम श्लोक रु तृतीय श्लोक पर्यंत 16टी दिव्य गुण कथा कहा जायतिला आमे सुनिथिले एवं वर्तमान आसुरिक गुण संपर्क रे भगवान कहउचंती कोटा आसुरिक गुण ए श्लोक रे विशेष करी कहा जायछि जे जो माने असुर स्वभाव विशिष्ट से माने कहंती ब्रह्मन सत्य जगत मिथ्या ये जगत होउछि अवास्तव यार कौन वास्तवता नाही ब्रह्म वस्तु होउछि सत आ जगत होउछि मिथ्या जदि ब्रह्म वस्तु सत हला तार जगतटा मिथ्या केमति हो ए जगत रे आमे रहिचु ए जगत गतिशील बा चल प्रचल होउछि जेमति आमे देखुचे आम रास्ता रे केते गाड़ी जाउछि कार जाउछि ट्रक जाउछि साइकिल चलुछि केते गाड़ी जाउछि सेमति जगतटा मध्य गतिशील ए पृथ्वी घुरुछि जा कह पृथ्वी घुरुछि सूर्य चारि पाखरे घुरुछि सूर्य मध्य तांकर चारि पाखरे अन्य ग्रह माने गति करूछन तेणु ए जगत गति करूछि ए जगत मिथ्या केबे हेई परिबो नाही ए जगत अस्थायी बोली कहा जाई पारे ए जगत स्थायित्व नाही बा ए जगत अछि पुणी यार नष्ट हब मध्य प्रलय काल रे ब्रह्मांड भगवानंकर शरीर मध्य प्रवेश करिवो
କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯେ ଅବାସ୍ତବ ବୋଲି କହିବା, ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିବା, ଏଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଏ ଜଗତର ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ବେଶୀ ଦିନ ନୁହଁ। ଇଏ ଅଳ୍ପ ମାନେ ଅସ୍ଥାୟୀ। ଇଏ ଜଗତ ଯେମିତି ଶରୀର ଅସ୍ଥାୟୀ, ଏ ଜଗତରେ ଯେମିତି ଆମେ ମାନେ ରହିଛୁ, ଆମର ଶରୀର ଯେମିତି ଅସ୍ଥାୟୀ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ଥାୟୀ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବାନି ଯେ ଏଟା ମିଥ୍ୟା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଆସୁରିକ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ସେମାନେ କହନ୍ତି ଏ ଜଗତ ହଉଛି ଅବାସ୍ତବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ। ଯଦି ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ସେଇ ବାସ୍ତବତା ନଥିବା ଜଗତରେ ତୁମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଉପଭୋଗ କରୁଛ? ଯୋଉ ଜଗତର ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ, ସେ ଜଗତର ତୁମେ ତ ନିରାସକ୍ତ ହେଇକି ରହିବା କଥା। କାରଣ ଏ ଜଗତର ତ ବାସ୍ତବତା ନାହିଁ, ଆମେ କାହିଁ ଏ ଜଗତ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ହବା, ଆସକ୍ତି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତ ସେଇ ଅବାସ୍ତବ ଜଗତରେ ହିଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ତୁମ ଜୀବନ ବିତଉଛ, ତାହେଲେ ତାକୁ କେମିତି କହୁଛ ଅବାସ୍ତବ ବୋଲି? ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଗତରେ କୌଣସି ଈଶ୍ୱର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏ ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱର ବା ପ୍ରଭୁ କେହି, ମାଲିକ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର କଥା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥିତିରେ କେହି ନା କେହି ଜଣେ ଆମର ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି। ଘରେ ଜଣେ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି, ଚାକିରି କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜଣେ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର କେହି ଜଣ ଉପରେ ଜଣେ ହାକିମ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ କହିବା ଯେ ଏ ଜଗତରେ କେହି ମାଲିକ ନାହାନ୍ତି? ଏ ଜଗତରେ କେହି ମାଲିକ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କେମିତି କହିବା? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୟ ପ୍ରଭବୋ ମତ୍ତ ସର୍ବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ ଇତି ମତ୍ୱା ଭଜନ୍ତି ମାଂ ବୁଦ୍ଧା ଭାବ ସମନ୍ୱିତା। ମୋ ଠାରୁ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯଦ୍ ନିଶ୍ଵସିତ କାଳ ମଥାବଲମ୍ବ୍ୟ ଜୀବନ୍ତି ଲୋମ ବିଳଜା ଜଗଦଣ୍ଡ ନାଥା ବିଷ୍ଣୁ ମହାନ ସହ୍ୟଜସ୍ୟ କଳା ବିଶେଷୋ ଗୋବିନ୍ଦମ ଆଦି ପୁରୁଷମ ତମ। ଯାହାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସରୁ କୋଟି କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତ, ଏ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାରୁ ବହୁତ ବଡ ବଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭଗବାନଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏବଂ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୁଡିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୋମରେ, ଶରୀରର ଯୋଉ ଲୋମ ଅଛି, ସେ ଲୋମରେ ସବୁ ଝୁଲୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ କହିବାନି ଯେ ଆମର ଏ ଜଗତରେ କେହି ପ୍ରଭୁ ବା ମାଲିକ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। କୌଣସି ଜିନିଷ ମାଲିକ ନଥାଇ ବା କୌଣସି ଜିନିଷର ପ୍ରଭୁ ନଥାଇକି କେମିତି ସେ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ? କଣ ବସ୍ତୁ କଣ ସୃଷ୍ଟି ହବ? ସେ କୁହନ୍ତି ଜଡ ବସ୍ତୁର, ଜଡ ବସ୍ତୁ ଜଡ ବସ୍ତୁରୁ ଆସୁଛି। ଲାଇଫ କମ୍ସ ଫ୍ରମ ମ୍ୟାଟର, ଲାଇଫ କମ୍ସ ଫ୍ରମ ମ୍ୟାଟର ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଜୀବନଟା ଜଡ ବସ୍ତୁରୁ ଆସିଛି। ଆମେ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ ବା ଆମର ଯୋଉ ଏଠି ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଡ ବସ୍ତୁରୁ ହେଇଛି। ଆରେ ଜୀବନଟା ଜୀବନରୁ ହିଁ ଆସିଛି। ଆମେ କୌଣସି ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ଆସିଛୁ, ଆମେ କୌଣସି ଜଡ ବସ୍ତୁକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ଆସିଛୁ। ତେଣୁ ଜଡ ବସ୍ତୁକୁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲେ ବା ଜଡ ବସ୍ତୁ ଯଦି ସମ୍ପର୍କିତ ହବ, ସେଥିରୁ କଣ କୌଣସି ଜୀବନ୍ତ ବସ୍ତୁ ଜନ୍ମ ହେବେ? ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କର କୁହନ୍ତି ନା ଜଡ ବସ୍ତୁରୁ ହିଁ ଜୀବନ ଆସୁଛି। ଯେମିତି ସେମାନେ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି, ଚାଉଳ ବସ୍ତା ରହିଛି, ଚାଉଳ ବସ୍ତାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପୋକ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଚାଉଳ ବସ୍ତାରେ ପୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିବେ ଚାଉଳ ବସ୍ତାରେ ତ କିଛି ନଥିଲେ, ପୋକ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ? ଚାଉଳ ତ ହଉଛି ନିର୍ଜୀବ, ଚାଉଳର ତ ଜୀବନ ନାହିଁ, ସେଥିରୁ ପୋକ ଯାହା ଚଳୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଜଡ ବସ୍ତୁରୁ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାର ଅର୍ଥ ସେୟା ନୁହଁ। ଚାଉଳ ବସ୍ତାରେ ଯୋଉ ପୋକ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସେ ପୋକର ମା ତା ଦେହରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ ସେ ପୋକ ସବୁ ଜାତ ହଉଛନ୍ତି। ଚାଉଳରୁ କେବେ ପୋକ ଜାତ ହବନି। ଚାଉଳରୁ ପୋକ କେବେ ହେଲେ ଜାତ ହବନି। ଚାଉଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋକ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପୋକରୁ ବହୁ ପୋକ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛନ୍ତି। ଜଡ ବସ୍ତୁରୁ କେବେ ହେଲେ ଜଡ ବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି, ମାନେ ଜଡ ବସ୍ତୁରୁ ଜୀବନ୍ତ ବସ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ଜଡ ବସ୍ତୁରୁ ହିଁ ଜଡ ବସ୍ତୁ, ଜଡ ବସ୍ତୁରୁ ଜୀବନ୍ତ ବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ସେ ଆତ୍ମାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜୀବ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି, ସେ ଆତ୍ମା ଏକ ଅନ୍ୟ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଜଡ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ତାହା ଜୀବନ୍ତ ହଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି କହିବା ଜଡ ବସ୍ତୁରୁ ହିଁ ଜଡ ବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ବୋଲି? ତାହା ସେଟା ଭୁଲ ଧାରଣା। ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏଇ ଇସ୍କନ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଯିଏକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୁରୁ ହେଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି କମିଶନର ସେ ହେଲେ, ସଭ୍ୟ ହେଲେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଆଉ ପ୍ରଚାରକ ହେଲେ। ଆମ ଓଡିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି କମିଶନର, ଗୁରୁ ଥିଲେ। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ। ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ, କହିଲେ ଲାଇଫ କମ୍ସ ଫ୍ରମ ମ୍ୟାଟର ନୁହେଁ, ଲାଇଫ କମ୍ସ ଫ୍ରମ ଲାଇଫ। ଏହାକୁ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିବୁ, ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଇପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମାନେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖେଇ ପାରିବ କି ଯେ ଲାଇଫ କମ୍ସ ଫ୍ରମ ମ୍ୟାଟର, ଯେ ଜୀବନଟା ଜଡ ବସ୍ତୁ ଆସିଛି ବୋଲି ତୁମେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖେଇବ? ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିବୁ, ସମୟ ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ, ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିବୁ। ନା, ସମୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ତୁମକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରୁ,
ବା ସେ ସବୁ କଥା କହିଲେ ହବନି, ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରମାଣିତ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖେଇବୁ ଯେ ଜୀବନ୍ତ ବସ୍ତୁରୁ ହିଁ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଲାଇଫ କମ୍ସ ଫ୍ରମ ଲାଇଫ, ଏଇଟାକୁ ସେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖେଇଲେ। ତେଣୁ ଯାହା ଫଳରେ ସମସ୍ତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମଧ୍ୟରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ଏଭଳି ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯିଏକି ପ୍ରମାଣିତ କଲେ ଯେ ଲାଇଫ କମ୍ସ ଫ୍ରମ ଲାଇଫ, ଜୀବନଟା ହିଁ ଜୀବନରୁ ଆସୁଛି, ଜୀବନ ଜଡ ବସ୍ତୁରୁ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ରାସ୍ତାରେ କେତେ ଗାଡି ଯାଉଛି ଏବଂ ଗାଡିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ ଜାଗାରେ ସବୁ ପୋଲିସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ମାନେ ଟ୍ରାଫିକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସବୁ ଗତି କରୁଛି, ଏତେ ଗ୍ରହ ଗତି କରୁଛି, ସେ ଗ୍ରହକୁ କଣ କେହି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ନାହାନ୍ତି? ସେ ଗ୍ରହର କେହି କଣ ଜଣେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ନାହାନ୍ତି? ତା ମନକୁ ମନ ସେ ସବୁ ଚାଲିଛି। ହଁ, ଏଠି ଆମର ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡି ଗୁଡିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକରେ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବି ବେଳେ ବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏଇ ଜଗତରେ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ବଡ ବଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଏଇ ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଏଇଭଳି ବଡ ବଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟର କକ୍ଷପଥରେ ସେମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉନି? କିନ୍ତୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସେଠି ହଉନାହିଁ, କାରଣ ସେଭଳି ଜଣେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସେଠି ହଉନାହିଁ। ତା ବୋଲି କହିବାନି ଯେ ଆମର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଜୀବନ୍ତ କେହି ବସ୍ତୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେଠି। ହଁ, ବ୍ରହ୍ମ ସଂହିତାରେ ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଯଚକ୍ଷୁରେ ସା ସବିତା ସକଳ ଗ୍ରହାଣ ରାଜା ସମସ୍ତ ସୁର ମୂର୍ତ୍ତିର ଶେଷ ତେଜା ଯସ୍ୟାଜ୍ଞା ଭ୍ରମତି ସମୃତ କାଳ ଚକ୍ର ଗୋବିନ୍ଦମାଦି ପୁରୁଷମ ତମହଂ ଭଜାମି। ଯାହାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ହଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, 93,93,00,000 ମାଇଲ ଦୂରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମଠାରୁ। ଆମେ ଯୋଉଠି ଅଛେ 93,00,00,000 ମାଇଲ ବା 93,00,00,000 ମାଇଲ କି ଆଉ ତା କେତେ ପରିମାଣ କହିହବନି, ଏତେ ଦୂରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତାପ ଏଭଳି ହଉଛି ଆମେ ଏଠି ରହିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନୁ। ଏତେ ଉତ୍ତାପ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର, ପ୍ରଖର ଉତ୍ତାପ ଆମକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନେ। ଯୋଉ ଚକ୍ଷୁଟା, ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି କାହାର ଚକ୍ଷୁ? ନା ଭଗବାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଚକ୍ଷୁ। ଯଚକ୍ଷୁରେ ସା ସବିତା ସକଳ ଗ୍ରହାଣ, ଆଉ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା। ଭଗବାନ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଛନ୍ତି ଇମଂ ବିବସ୍ୱତେ ଯୋଗଂ ପ୍ରୋକ୍ତାବାନଂ ଅହଂ ଅବ୍ୟୟମ୍ ବିବସ୍ୱାନ ମନ ବିପ୍ରାହ ମନୁ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବି ଅବ୍ରବୀତ। ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ବିବସ୍ୱାନଙ୍କୁ ଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ମନୁଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ମନୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ଉତ୍ତାପ ଆମେ ଏଠି ସହ୍ୟ କରିପାରୁନୁ, ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ତୁମେ କହିବ ତ କେହି ଜୀବନ ନାହାନ୍ତି ବା ଜୀବିତ ଲୋକ ନଥିବେ? ନା, ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶରୀରଟା ଅଗ୍ନିରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଅଗ୍ନିରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ହେତୁ ସେମାନେ ଅଗ୍ନିକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଏଠି ଆମର ଶରୀର ଅଗ୍ନିର ତିଆରି ନୁହେଁ, ଆମର ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତିକାର ତିଆରି। ମୂର୍ତ୍ତିକା, ଏଇ ଜଗତଟା ହଉଛି ମୂର୍ତ୍ତିକାର ତିଆରି। ଏଠି ମାଟି, ଭୂମି, ଯଦିଓ ଭୂମି ଅଧିକ, ସେଥିପାଇଁ ଭୂମିରେ ଆମେ ଆମର ଶରୀରକୁ ଦାହ କରାଯାଉଛି ବା ଭୂମିରେ ଆମ ଶରୀରକୁ ସଂସ୍କାର କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଭୂମି, ଜଳ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ଆକାଶ, ଏଇ ସବୁ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରେ ଆମର ଶରୀର, ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମର ଶରୀରଟା ଏ ଜଗତରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମର ଶରୀରଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏ ଜଗତ ହଉଛି ମାଟି, ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଶରୀର ବା ଏ ଜଗତ ହଉଛି ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଜଗତ। ତେଣୁ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତିକାରେ ଆମେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁଛେ, ଆମେ ଉତ୍ତାପକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନେ। ଆମେ କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଖକୁ ଯାଇକି ରହିପାରିବା? ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଖକୁ ଗଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାଉ ଯାଉ ଆମ ଶରୀର ପୋଡିଯିବ, ଆମେ ପୋଡିକି ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହରେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହରେ ମଧ୍ୟ ଗଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହକୁ ଗଲେ ସେଠି କୌଣସି ଜୀବକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେନି। ସେଠି ସବୁ କେତେକ ମୂର୍ତ୍ତିକାକୁ ଆଣିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ତାକୁ ରଖାଯାଇଛି। ତୁମେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ସେ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଆଣି ରଖିଛ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତିକାକୁ, ସେଟା କଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେଲାନି? ସେଠି ଆମେ କୌଣସି ଜୀବକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଆରେ ସେଠି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ତୁମ ଚକ୍ଷୁରେ ସେଭଳି ଜୀବ ତୁମକୁ ଦେଖାଗଲେ ନାହିଁ। ତୁମ ଚକ୍ଷୁରେ ସେଭଳି ଜୀବ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ସେଠି ଜୀବ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ସେଠି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିନାହଁ। ତେଣୁ କେମିତି କହିବା ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହରେ ଜୀବ ନାହାନ୍ତି? ତୁମେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହକୁ ନ ଯାଇକି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ କୋଉଠିକି ଯାଇଛ? ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗ୍ରହକୁ ଯାଇକି ଫେରି ଆସିଛ, ଯୋଉ ଗ୍ରହକୁ ତୁମକୁ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଜୀବ। ତେଣୁ ଅଯଥା କାହିଁକି ତୁମେ ମିଥ୍ୟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଛ, ଭ୍ରମିତ କରୁଛ? କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲ, ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଆଣିକି ରଖିଲ,
जादू घरे रखिल से मूर्तिका को आनी कौन आमर लाभ हम से देखी हाँ ये कि प्रकार कथा तेणु से कहुई जी ये जगत रे जो जीव जगत सृष्टि होती प्रकृत पक्षे से कहती जो आसुरिक स्वभाव संपन्न व्यक्ति कहती एठी के नियंत्रणकारी नहांती बा एठी के मालिक ना प्रत्येक प्रत्येक स्थान रे कहीं ना कहीं जने नियंत्रणकारी अच्छा नियंत्रणकारी व्यतीत केमती संसार जगत चलो नियंत्रणकारी व्यतीत किपरि समग्र जगत चलो भगवान प्रत्येक गीतार प्रत्येक छत्र छत्र प्रमाणित कर मो ठार सब किसी सृष्टि होती ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादि रादि गोविंद सर्व कारणम कारणम भगवान होचंती स्वयं कृष्ण एवं तांको ठारू सब किसी सृष्टि होती सी समस्तंकर आदि से समस्तंकर आदि आदि माने से होचंती समस्तंकर सृष्टि करचंती समस्त से सृष्टि करचंती तांकर केही आदि निर्णय करे परिबा नाही अनादि रादि गोविंद जे कि होचंती अनादि तांकर केही आमे आदि निर्णय करि परिबानी किंतु से होचंती समस्तंकर आदि ए कथा ब्रह्म संहिता रे भगवान ब्रह्मा प्रथमे कहले ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद तांका शरीर आम शरीर बोली नुह तांका शरीर होची सन्मय चिन्मय एवं आनंदमय वस्तु तेणु से शरीर आम शरीर भली नुह एवं सी शरीर होची जहाँ कहा जाए सी समग्र जीव को सृष्टि करुचंती से तांकर आदि समस्तंकर से होचंती आदि तांकर आदि को आमे केही निर्णय करि परिबा नाही ए कथा भगवान कहउछन तेणु ये जगत रे केही सृष्टिकारी नाहंती बोली आमे केमति कहबा सेमाने कहंती ईश्वर नाहंती ए जगत रे आउ कौन ହେଇଛି ना पुरुष स्त्री संजोग करी संजोग थिबा हेतु ही संतान सृष्टि होचन जीव सृष्टि होचन अपरस्पर संभूतम किमन्य काम होइतुकम अपरस्पर संभूतम कहले पुरुष स्त्री रो संजोग फल रे संतान जात होचन बहुत पुरुष स्त्री मध्य विवाह करिक मते ताकर संतान चेष्टा करिक मते संतान हो नाही बहुत पुरुष स्त्री चाहूचंती आम संतान टी गोटे उत्तम संतान हो किंतु से संतान टी दुष्ट होउची गंडगोल करुची विशृंखला करुची एवं बापा मांकर से बड़ माने बोझ होउची बहुत पितामाता चाहूचंती आम पिलाटी ज्ञानी हो विद्वान हो किंतु सेडा मूर्ख होउची ताहले ए काहे कहउची हां ताहले जदि ये जगत सृष्टि करचंती पुरुष स्त्री संपर्क रखी की सृष्टि हिचंती ताहले ए पशु पक्षी माने कोड सृष्टि हेले मनुष्य मनुष्य सहित संपर्क रखी जदि मनुष्य सृष्टि हेले ताहले पशु पक्षी माने कोड आसिले आ पशु पक्षी मानकर संख्याटा अधिक मनुष्य मानकर संख्या कम कहीं कौन पे ये होची प्रारब्ध कर्मर फल भगवान आमको कृपा करी मानव जीवन देइचंती ये मानव जीवन आम सुजोग आमको दिया जाइए आमे निम्न जोनि पाइबा कि उन्नत जोनि पाइबा एटा होची आमर इच्छा पर निर्भर करे जदि आमे ई भगवान इच्छा बा भगवान इच्छा को जदि आमे सदुपयोग करिबा ताहले आमे भगवत धाम को जीवा जदि ताहाको दुरुपयोग करिबा ताहले विभिन्न प्रकार नीच जोनि आमे प्राप्त होबा सेति पई निम्न जोनिंकर संख्या अधिक 80 लाख होची इतर जोनि आ 4 लाख प्रकार होची मानव जोनि तेणु 4 लाख प्रकार जो मानव जोनि आमको दिया जाइए तादरे पुणी चेतना को 5 प्रकार विभक्त करा जाइए 3 प्रकार चेतना ना 2 प्रकार चेतना होचंती पशु पक्षी कीट पतंग स्तर से 2 प्रकार चेतना आउ 3 प्रकार चेतना होची मानव मुकुलित चेतना विकचित चेतना पूर्ण विकचित चेतना तेणु मुकुलित चेतना रे प्रकृत पक्षे मानव जीवन सफल ही ना आम भितर द्वंद्व भाव अच्छी आम भितर ईर्षा मनोभाव अच्छी आम भितर घृणा मनोभाव अच्छी जिते मुकुलित चेतना ताठारु टिके उन्नत स्तर जो माने विकचित चेतना आमर भगवान प्रति भक्ति रही किंतु साधारण लोक मान प्रति आमर आदर ना भगवान विग्रह को देखिए प्रणाम करुचे किंतु साधारण लोक मान भीतर जो भगवान अच्छा से विश्वास आमर ना लोक मान घृणा घृणा मनोभाव कर लोक मान हेय मनोभाव करुचे ता भीतर आमर जाति भेद मनोभाव अच्छे आम उन्नत जातिर से निम्न जातिर ए प्रकार मनोभाव रही तेणु ये हूँ मुकुलित ठारू आउ टिके उन्नत चेतना स्तर किंतु जितेबाला संपूर्ण विकचित चेतना स्तर रोचे भगवान को आम जो प्रकार भाव में भक्ति करुचे से अन्य जीव मान भीतर परमात्मा रूप आम भगवान को दर्शन करुचे स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र है तार इष्ट देव स्फूर्ति सेठी आम पहाड़ पर्वत देखुने कि वृक्षलता देखुने वृक्षलता मध्य जीवन अच्छी बा सबू भितर आम भगवान सृष्टि को दर्शन करुचे वृक्षटा देखले से आम कहूचे ये हूँ भगवान सृष्टि गोटे पशु को देखले ये आम कहूचे ये हूँ भगवान सृष्टि आम तर भगवान अच्छा
ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟା ବିନୟ ସମ୍ପନ୍ନେ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଗବିହସ୍ତିନି ସୁନିଚୈବ ସୋପାକେଚ ପଣ୍ଡିତା ସମଦର୍ଶିନୀ। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚଣ୍ଡାଳ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ହାତୀ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କୁକୁର ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଚେତନା ଯାହାର ନାହିଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହାକୁ ଘୃଣା କରୁଛି, କାହାକୁ ହେୟ କରୁଛି, କାହାକୁ ମାରୁଛି, କାହାକୁ ପିଟୁଛି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କରୁଛି। ଇର୍ଷା ମନୋଭାବ ମଧ୍ୟ ହଉଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ପରମାତ୍ମା ବା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଯାହାର ରହିଛି ବା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଯେ ଲାଭ କରିଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁ। ସେ କାହିଁକି କାହାକୁ ଘୃଣା କରିବ? ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ନିମ୍ନ ଚେତନା ବିଶିଷ୍ଟ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଭଗବତ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଯେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଯୋଉମାନଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଈଶ୍ୱର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏ ଜଗତ ହଉଛି ଅବାସ୍ତବ, ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କରୁ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛନ୍ତି, ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। କିପରି ଭାବରେ ଏ ପ୍ରକାର କଥା କେମିତି କହିପାରିବା? ଭଗବାନ ଗୀତାରେ କହିଲେ ଅବଜାନନ୍ତି ମାଂ ମୂଢା ମାନୁଷୀମ ତନୁମାଶ୍ରିତମ ପରମ ଭାବ ମଜାନନ୍ତୋ ମମ ଭୂତ ମହେଶ୍ୱରମ। ସାଧାରଣ ମୂଢ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମୋତେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅବଜାନନ୍ତି ମୋତେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆସୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଆସୁଛି, ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅବଜାନନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ମଧ୍ୟ କେତେକଙ୍କର ମୁସ୍କିଲ ହେଇଛି ବା ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ବୋଲି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜାଣିନାହିଁ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲା, ଶିଶୁପାଳ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲା, ପଣ୍ଡରକ ବାସୁଦେବ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲା, ଏମାନେ ସବୁ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ। ଭଗବାନ ନିଜେ ସ୍ୱଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଧରିକି ଆସିଛି ବୋଲି ଜଗତକୁ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ କଣ ଜାଣିବ କଳି ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେଇ? କଳି ଯୁଗରେ ଲୋକ ନିଜକୁ ଜଣେ ଜଣେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଗବାନ କଣ ଭାବିବେ? ଜାଣିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବେ। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଶରୀର ଧାରଣ କରିକି ଆସୁଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଆସୁଛି ତାର ପୁଣି ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ନ ଆସେ, ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ନ ଆସେ, ତାହେଲେ ମୋର କଥାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜେ ଆସିକି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଆଚରଣ କରିକି ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି। ଯତ୍ ଆଚରତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତତ୍ ତତ୍ ଇତର ଜନ ସଯତ୍ ପ୍ରମାଣ କରୁତେ ଲୋକସ୍ତତ୍ ଅନୁବର୍ତ୍ତତେ। ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଯଦି ନିଜ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିକି ଶିକ୍ଷା ନ ଦେବ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ, କେତେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଶିଖିବାର ଅଛି ବହୁତ ବସ୍ତୁ କଥା। ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଘରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ, ବସୁଦେବ ଏବଂ ଦେବକୀ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା। ତାଙ୍କଠାରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, କାରାଗାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ପୁଣି ଆସିଲେ ଗୋପାଳଙ୍କର ଘରକୁ, ଗୌଡ଼ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଘରକୁ। କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି କେବେ ହେଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି? ଆମେ ଗୋପାଳ ପିଲା, ଆମେ ଗୋପାଳ ପିଲା, ଆମର ବୃତ୍ତି ହଉଛି ଗୋପାଳ, ଆମର ଗାଈ ଚରେଇବା। ଗାଈ ଚରେଇବା ପାଇଁ ବଣକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ସେ କହିଛନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଆମେ ରାଜା କାହିଁକି ଆମେ ଯିବୁ ଗାଈ ଚରେଇବାକୁ? ଏ କଥା ତ ସେ କହିଥାନ୍ତି। ଯୋଉଠି ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି। ମଥୁରାକୁ ଆସିଲେ, କଂସକୁ ମାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜା କଲେ ଉଗ୍ରସେନ। ଉଗ୍ରସେନ ହଉଛନ୍ତି ମଥୁରାର ରାଜା, ଆମେ ରାଜା ନୁହଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କି ଶିକ୍ଷା ଏଥିରୁ। ଆଉ ଜଣେ ଯଦି ମଥୁରାର ରାଜା କଂସକୁ ମାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସିଏ ହିଁ ତ ରାଜା ସିଂହାସନ ବସିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସିଂହାସନ ନ ବସିକି ବୃଦ୍ଧ ଉଗ୍ରସେନକୁ ରାଜା କରି ବସେଇଲେ। ତାଙ୍କଠାରୁ କଣ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିବୁ? ଦ୍ୱାରକାର ସେ ରାଜା ହେଲେ, 16,108 ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କଲେ, କିନ୍ତୁ ରହିଲେ ହସ୍ତିନାପୁରରେ, ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ରହିଲେ ହସ୍ତିନାପୁରରେ, ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବିପଦରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ତା ସହିତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥରେ ପୁଣି ସାରଥୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ଦୂତ ହେଇଛନ୍ତି, ଦୂତ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ରାଜସଭାକୁ ଶାନ୍ତିର ଦୂତ ହିସାବରେ। ଘୋଡାର ରକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଘୋଡାକୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଗାଡିରେ ମାନେ ରଥରେ ସାରଥୀ ହେଇକି ଘୋଡାକୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ଏଇଆ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ଭଗବାନ ହେଇକି ମଧ୍ୟ କେତେ ନିମ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ କିଛି ଟିକେ ପାୱାର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ କାହାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଚନ୍ଦ୍ର ଖାତିର କରୁନା। ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଆଉ ଭଗବାନ ଭିତରେ ତଫାତ୍। ସେ କଥା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ୍ରେତା ଯୁଗ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ।
त्रेता जुगरे रामचंद्र महाप्रभु सकाळे राजा हेबे। अयोध्यार रात्रि चारिआडे प्रचार हो गला जे काली सकाळे दशरथ राजा रामचंद्र महाप्रभुଙ୍କର अभिषेक करिवे। रामचंद्रଙ୍କର अभिषेक हो चारिआडे प्रचार हो गला समस्तଙ୍କର प्रचार ହେଇକି ଚାରିଆଡେ ମଧ୍ୟ विराट विराट सब गेट କରାଗଲା सजा गला विभिन्न प्रकार भाव सजागला लोक मैंने अति आनंद एकदम उल्लसित हो गले जे रामचंद्र राजा हेबे सी आमर प्रकृत आम चाहूँ से राजा हाँपाई से राजा होती दशरथ राजा किंतु राति भितर मानचित्र बदलीगला कैकेयी मंत्रणा दशरथ तांकर मत परिवर्तन कले कैकेयी दुईटी वर मागिने गोटे वर रे रामचंद्र 14 वर्ष वनवास जीवे द्वितीय वर रे भरत राजा हम अयोध्या द्वितीय वर रे भरत राजा हम अयोध्यार यही दीटा वर तांकर स्वामी मागिने जहा फल स्वामी मस्तक वज्र पड़ा एवं सकाळे समस्त शुणिकी एक कथा आश्चर्य हेले जे कौन घटना घटिला ये आम चाहूँ रामचंद्र महाप्रभु राजा हाँपाई किंतु कौन हो गला परिवर्तन हो गला तेणु रामचंद्र महाप्रभु चाहिए कौन रही पार न था अयोध्या राजा ही न था तो समस्त समर्थन कर भाई मैंने समर्थन कर सहित प्रजा मैंने समस्ते दृढ़ भाव समर्थन कर चाहिए राजा ही पार था किंतु पितृ सत्य पाड़ी 14 वर्ष वनवास कले रावण ठारू सीता को आनिले अग्नि परीक्षा देले तापरे अयोध्या मध्य सृष्टि है लोक मान भितर आलोचना है जे रामचंद्र सीता को ग्रहण कले जी कि रावण गृह एत वर्ष काल रही रामचंद्र गोटे स्त्रैण से गोटे स्त्री प्रति आसक्त व्यक्ति ता नही से निज स्त्री को एत दिन असुर घर रहा केमती से स्त्री को ग्रहण करता धोबा धोबणी के भितर वार्तालाप हो धोबा तार धोबणी कहूँ तू गोटे राति कौटी रही आसु ते मुझे रखिबिनी से धोबणी कहला 14 वर्ष ना के 12 वर्ष केते वर्ष 12 वर्ष केते मास जाई रही आसले सीता देवी रावण घर रामचंद्र महाप्रभु तांको रखिले मु गोटे राति मो बापा घर रही आसले तुम कह मत रखिबनी बोली सेठू धोबा कहूँ मु रामचंद्र भली स्त्रैण नु सी स्त्री को भल पाई पारत मु किंतु तते रखिबी ना जा एक कथा रामचंद्र महाप्रभु शुणे से कौन जानी नथिले सीता देवी सती बोली से केबे असती नुहंती रावण तांको स्पर्श करि परिबनी रावण माया सीता को नहीं प्रकृत सीता अग्नि मध्य थिले ये सब कथा जानी रामचंद्र बाबू भगवान से जानी तथापि मध्य सीता देवी को कौन कले परित्याग कले लक्ष्मण कहले जाओ नहीं कि जाओ सीता आश्रम नहीं वाल्मीकि आश्रम छाड़ी आसो देखो ए प्रकार लोक शिक्षा राजा है कि शासक है कि मध्य की प्रकार शिक्षा लोक मान भगवान ही शिक्षा देते हाँ तो से कहुई भगवान एपाई आसुँच लोक शिक्षा निमित्त आम कह भगवान जगत किसी करार ना ये भगवान भगवान कहीं ना सबकि सृष्टि हूँ संजोग फल पुरुष स्त्री संजोग फल सृष्टि होता केमी कहीपर अरे भगवान तुम जीवन सृष्टि कर तुम भीतर जीवनटा हूँ निजे स्वयं भगवान आत्मा हिसाब से आम परमात्मा अंश विशेष ममैवांश जीवलोक जीवभूत सनातन जीवात्मा शाश्वत भाव में भगवान अंश विशेष एक कथा निजे भगवान कहते आमर जो जीवात्मा अच्छी ये हूँ भगवान अंश से जीवात्मा को तुम देखिपार तुम्हें कौच आम भगवान देखिपार लोक मैंने चैलेंज कर तुम्हें भगवान को आम देख पार तुम्हें बड़ बड़ कथा कौच भगवान कर भगवान 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 कहीं से भगवान कौटी अच्छा आम देखा जमी हिरण्यकशिपु प्रहलाद कहला कौटी तो भगवान अच्छा देखा मत कौटी भगवान ना सबुठी भगवान अच्छा सब स्थान रे भगवान अच्छा सब अणु कण रे भगवान अच्छा तुम्हें तुम चक्षु ना भगवान को देख दर्शन करने मुझे देखिपार सबुठारे हाँ तेणु जो मैंने चैलेंज कर भगवान पर तुम हृदय भितर अच्छा सर्वस्व चाहं हृदय सन्निविष्ट मत स्मृति ज्ञान अपन अपहन समस्त हृदय भितर स्वयं भगवान अच्छा तुम्हें कौन कह भगवान ना हाँ तेणु समस्त हृदय से आत्मा रूप अच्छा जो आत्मा को आम देखिपार एत क्षुद्र वस्तु से क्षुद्र वस्तु शरीर भितर आमको शरीर को जीवंत कर से आत्मा को आम देखिपार परमात्मा केमती आम देखा जो परमात्मा ये अंश हूँ आत्मा आत्मा को आम देखिपार ना परमात्मा कौन देख तुम देखिपार तुम शत चेष्टा कले तुम्हें भगवान को दर्शन कर तुम से चक्षु को ऑपरेशन करने पड़ो से चक्षु को ऑपरेशन करने पड़ो
ଚକ୍ଷୁରେ ମୋତିଆର ବିନ୍ଦୁ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଯିଏ ସେ ସର୍ବତ୍ର ଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଯେମିତି ପେଚା ଦିନରେ ଦେଖିପାରେନି। ଦେଖିଆ ନା ଦେଖେ ଯେନ ଅଭକ୍ତରେ ଜନ, ଉଲ୍ଲୁକ ନା ଦେଖେ ଯେନ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ। ଭକ୍ତ ଯିଏ ସର୍ବତ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛି, ଅଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ଯେମିତି ଦିନ ଦିନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପେଚା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଛି, ପେଚାକୁ ଦେଖା ହଉନି। ପେଚାକୁ ଦିନରେ ଦେଖାଯାଉନି, ସେ ଅନ୍ଧ। ତା ବୋଲି କଣ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ଧ? ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ପେଚା ଦେଖିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ କେହି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପେଚା ଦେଖିପାରୁଛି। ଦେଖାଉଛି ନା ନାଇଁ? ପେଚା କୋଉଠି କଣ ରହୁଛି ପୋକ ଜୋକ ସେ ଖାଉଛି, ଆଉ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ବୋବଉଛି। ଆମେ ଲୋକ କହୁଛୁ, ଲୋକ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ପେଚାଟା ବୋବିଲା ମାନେ ସେଟା ଅଶୁଭ, ସେଟା କାଳ ପେଚା ବୋବିଲା ସେଟା ଅଶୁଭ। ଆମେ କହୁଛେ କିଏ ମରିବ ବୋଧେ ପରିବାର। ଆରେ ସିଏ ତାର ଖୁସିରେ ସେ ବୋବଉଛି, ସେ କୋଉଠି ତାର ଖାଦ୍ୟ ପାଉଛି, ସେ ତାର ଖୁସିରେ ବୋବେଇଲା। ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ଯେ ରାଜ ପେଚା ଅଛି, ସେ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ଦେଖିକି ସେ ବୋବଉଛି। ଆମେ କହୁଛେ ଅଶୁଭ, ଯେ ପେଚାଟା ବୋବେଇବାଟା ହଉଛି ଅଶୁଭ। এই ପ୍ରକାର କଥା କହୁ, ସେଇଭଳିଆ ଠିକ ପ୍ରକାର ସେଇ ପ୍ରକାର କଥା କୁହାଯାଏ। ଆରେ ଭଗବାନ ସର୍ବତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଆମେ ଯୋଉ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ବାୟୁ ନେଉଛୁ, ସେ ବାୟୁଟା କାହାର? ହଁ, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯୋଉ ବାୟୁଟା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ବାୟୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରୁଛେ। ପୁଣି ସେ ନିଶ୍ୱାସର ବାୟୁ ଯୋଉଟା ତ୍ୟାଗ କରୁଛେ, ସେଟାକୁ ବୃକ୍ଷ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। ଅମ୍ଳଜାନ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ତ୍ୟାଗ କରୁଛେ, ସେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାୟୁଟା ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଗଛ। ବୃକ୍ଷ ଯଦି ଗ୍ରହଣ ନ କରୁଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏତେ ଅଧିକ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ଆମେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। ବୃକ୍ଷ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବାୟୁ, ସେ ବାୟୁଟା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି? ମନକୁ ମନ ବାୟୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଲେ, ଇଏ ହଉଛି ମୋର ନିଜତର ଶକ୍ତି। ଭୂମିର ଆପୋ ଅନଳ ବାୟୁ ଖଂ ମନ ବୁଦ୍ଧିରେ ବଚ ଅହଙ୍କାର ଇତିୟମେ ଭିନ୍ନା ପ୍ରକୃତି ଅଷ୍ଟଧା। ଯୋଉ ଭୂମିରେ ତମେ ଚାଲୁଛ, ଏ ଭୂମିଟା କାହାର? ଘରୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲ ଭୂମି, ମା ପେଟରୁ ଭୂମିକି ନେଇକି ଆସିଥିଲ? ଏ ଭୂମି ହଉଛି ତାଙ୍କର, ବସୁମାତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 5 ଜଣ ମାତା ଅଛନ୍ତି। ବସୁମାତା, ହଁ, ବସୁମାତା, ନିଜ ମାତା, ଗୋମାତା, ତାପରେ ଧାଇ, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମାତା, ଗୁରୁ ମାତା, ରାଜମାତା, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ମାତା, ଆଉ ବସୁମାତା। ତେଣୁ ସେ ମାତା, ଏ ଭୂମି ହଉଛି ସେ ମାତା। ତେଣୁ ସେ ଭୂମି ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି। ଭୂମିର ଆପ, ଆପ କହିଲେ ଜଳ। ଏ ଜଳଟା କାହାର? ସାଗର। 3 ଭାଗ ଜଳ, 1 ଭାଗ ସ୍ଥଳ। ପ୍ରଥମେ ଥିଲା 4 ଭାଗ ଜଳ, 1 ଭାଗ, 4 ଭାଗ ଜଳ ଥିଲା, ସ୍ଥଳ ଭାଗ ନଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଜଳମୟ, ଥିଲା ନା ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି କଣ? 3 ଭାଗ ଜଳ, 1 ଭାଗ ସ୍ଥଳ। ସେ ଜଳଟା କିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲେ? ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅମ୍ଳଜାନ ଆଉ ଉଦ୍ଜାନ କଣ ମିଶିଲେ ଜଳ ହେଇଯାଉଛି। ନା, ଅମ୍ଳଜାନ ଉଦ୍ଜାନ, ଅମ୍ଳଜାନ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ମିଶିଲା ପରେ ଜଳ ହଉଛି। କେତେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅକ୍ସିଜେନ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ମିଶେଇକି ତମେ ସାଗର ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କଲ, କେତେ ଦେଖିବା ତମର କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏ ସାଗରଟା କାହାର ସୃଷ୍ଟି? ଆମ ଶରୀରର ଯୋଉ ଝାଳ ବାହାରୁଛି ଗରମ ଦିନେ, ସେ ଝାଳଟାକୁ ଟେଷ୍ଟ କଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଲୁଣିଆ ଲାଗୁଛି। ସାଗର ଜଳଟା କଣ? ଲୁଣିଆ। ତାହେଲେ ସେଟା କାହାର ଜଳ, କାହାର ଝାଳ? ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଯେ ଝାଳ, ଯୋଉ ଘର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ସେ ହଉଛି ସାଗର। ଇଏ ହଉଛି କହିବାର କଥା। ହଁ, କୋଉ ସାଗର ଜଳ ଘର୍ମ ମାନେ ଲୁଣ ହେଇଛି? ଲବଣ ସାଗର ଅଛି, ମହୁ ସାଗର ଅଛି, ମଧୁ ସାଗର ଅଛି, କ୍ଷୀର ସାଗର ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିନେ ଏ ସବୁ କଥା, କିନ୍ତୁ ଅଛି ସେ ସାଗର। ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। କ୍ଷୀର ସାଗର ଅଛି, ଲବଣ ସାଗର ଅଛି, ମଧୁ ସାଗର ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଗର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଲବଣ ସାଗରଟାକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତେଣୁ ଏସବୁ କହିବାର କଥା। ତେଣୁ ଜଳଟା ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି। ଭୂମିର ଆପ ଅନଳ, ଅଗ୍ନି, ଯୋଉ ଅଗ୍ନିରେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ଆଉ ଏଇ ଅଗ୍ନିର ଉତ୍ତାପକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତାପକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସହ୍ୟ କରିବୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ଉତ୍ତାପକୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏତେ ଦୂରରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତାପକୁ ଆମେ ସହ୍ୟ କରି, ବାହାରେ ଗଲେ ଆମର ସନଷ୍ଟ୍ରୋକ ହବ, ପଡିକି ମରିଯିବେ। ବହୁତ ଲୋକ ମରି ଯାଉଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ, ଆମେ ଶୁଣିଛେ କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ 1000 ଲୋକ ସନଷ୍ଟ୍ରୋକରେ ପଡି ମରିଯାଉଛି। ହୃଦଘାତ ମାନେ କଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟଘାତ କଣ ହଉଛି ସେଟା? ଅଂଶୁଘାତ, ଅଂଶୁଘାତରେ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଦୂରରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତାପକୁ ଆମେ ସହ୍ୟ କରୁ। ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିଏ? ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ। ଯତ୍ ଚକ୍ଷୁରେ ସା ସବିତା ସକଳ ଗ୍ରହାଣ। ରାଜା ସମସ୍ତ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଗ୍ରହଙ୍କର ରାଜା।
ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ମାନେ କକ୍ଷପଥରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି କାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ନା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ। ଯଚକ୍ଷୁରେ ସା ସବିତା ସକଳ ଗ୍ରହାଣ ରାଜା ସମସ୍ତ ସୁର ମୂର୍ତ୍ତି ରଶେଷ ତେଜା ଯସ୍ୟାଜ୍ଞା। କାହାର ଆଜ୍ଞାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ସମସ୍ତ କକ୍ଷପଥରେ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। ଗୋବିନ୍ଦମ ଆଦି ପୁରୁଷମ ତମହଂ ଭଜା। ତେଣୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କୁ କକ୍ଷପଥରେ ଗତି କରାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଦିନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛି। ଆମର ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ରେନ, ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ରେନ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଆଉ କହିବା ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି? ଭୂମିରେ ଆପ ଅନଳ। ଆମର ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପେଟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି ରହିଛି। ଅଗ୍ନାଶୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ନା। ଅଗ୍ନାଶୟ ଯଦି ନଥିବ ବା ଅଗ୍ନାଶୟ ଯଦି କାମ ନ କରିବ, ଖାଦ୍ୟ ଆମର ହଜମ ହବନି। ଡାକ୍ତର କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଗ୍ନାଶୟ ଖରାପ ଅଛି। ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥିବ ଝାଡା ମଧ୍ୟ ସେଇ ତାକୁ ଝାଡା ଫେରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଝାଡାଟା କଣ ସେଇଆ ହଉଛି? ପୁରା ହଜମ ହେଇକି ଝାଡାଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଝାଡା ହଉଛି। କାହିଁକି? ନା ପେଟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପାଚକ ଅଗ୍ନି ରହୁଛି। ସେ ପାଚକ ଅଗ୍ନିଟା ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରୁଛି। ବାହାରେ ଅଗ୍ନି, ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି। ସେ ଅଗ୍ନି କାହାର ବସ୍ତୁ? ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବସ୍ତୁ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ବସ୍ତୁ। ଭୂମିରେ ଆପ ଅନଳ ବାୟୁ, ଯୋଉ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ବାୟୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ସେ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର। ଆଉ ଆକାଶ, ଆମେ ଯୋଉ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆକାଶକୁ ଦେଖୁଛେ, ସେ ଆକାଶ ମଧ୍ୟ କାହାର? ଇଏ ହଉଛି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ମୋର ନିଚତର ଶକ୍ତି। ଆଉ ମୋର ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି ହଉଛି ଜୀବାତ୍ମା, ଆତ୍ମା। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତି। ନିଚତର ଶକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ମହାଭୂତ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ଶୀତ ଅପ ତେଜ ମରୁତ ବ୍ୟମ। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ କହିବା ଯେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ସେଇ ମାୟାବାଦୀ ମାନେ, ନିରାକାରବାଦୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କହନ୍ତି କଣ ନା, ଯେମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ ପାହାଡ ଉପରେ ଆମେ ଚଢିଛେ, ପାହାଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ଆମେ ଚଢିଛେ, ହଠାତ୍ ଗଛ ଉପରେ ଡେଇଁ ପଡିଲେ, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ନାଇଁ ପାହାଡ ନାହିଁ କି ଗଛ ନାହିଁ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ଅବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁ। ଏଠି ପାହାଡ ନାହିଁ କି ଗଛ ନାହିଁ କି ଘର ନାହିଁ କି ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ସବୁ ଗୁଡାକ ସ୍ୱପ୍ନ। କୋଉଠି ସ୍ୱପ୍ନ ତୁମର? ତୁମେ ଘରେ ରହିଛ, ତୁମର ପିତାମାତା ଅଛନ୍ତି, ତୁମର ପତି ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି, ତୁମର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଅଛନ୍ତି, ତୁମର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଅଛ। ଯଦିଓ ଏମାନେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁଦିନ ରହିବେ ନାହିଁ କି ତୁମେ ବି ଅନ୍ତେ ସବୁଦିନ ରହିବେ ନାହିଁ। ତା ମାନେ ହଉଛି ସେଗୁଡା ସ୍ୱପ୍ନ ବୋଲି କହିବା, ତାକୁ ଆମେ ଅବାସ୍ତବ ବୋଲି କହିବା। ଏ ଜଗତକୁ ଅବାସ୍ତବ ବୋଲି କହିବା, ବ୍ରହ୍ମବସ୍ତୁ ସତବସ୍ତୁ, ଜଗତଟା ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହିବା? ଏ ଜଗତ ହଉଛି ଅସ୍ଥାୟୀ। ତାପରେ ଜୀବରୁ ହିଁ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଭଗବାନ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରକୃତିକୁ ଗର୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ମୟା ଧକ୍ଷଣ ପ୍ରକୃତି ସୁୟତେ ସଚରାଚରମ। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ମୋର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରକୃତି ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ମୟା ଧକ୍ଷଣ, ମୋର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରକୃତି ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ମୟା ଧକ୍ଷଣ ପ୍ରକୃତି ସୁୟତେ ସଚରାଚରମ ହେତୁ ନାନେନ କୌନ୍ତେୟ ଜଗତ ବିପରିବର୍ତ୍ତତେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପ୍ରକୃତି କ୍ରିୟା କରୁଛି ଏବଂ ଏ ଜଗତ ପୁଣି ଗତି କରି ଚାଲିଛି। এই କଥା ଭଗବାନ ନିଜେ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସବୁ ବସ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଆଉ ଭଗବାନ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆୟୁଷ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ସେତିକି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଆମେ ସେତିକି ଦିନ ବଞ୍ଚିବା, ସେତିକି ଦିନ ପରେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା। ତେଣୁ ଏଟା କୌଣସି ପ୍ରକାର କହିବା ନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଠି କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ବା ପ୍ରଭୁ ଏ ମାଲିକ କିଛି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ହଉଛି ନାସ୍ତିକ ମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତି। ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ବାରମ୍ବାର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ବହୁ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ମାଲିକ, ମୁଁ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଏ ଜଗତକୁ ଆସୁଛି, ମୋ ଠାରୁ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏ କଥା ଭଗବାନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତାରଂ ଯଜ୍ଞ ତପସା ସର୍ବଲୋକଂ ମହେଶ୍ୱରମ୍ ଶ୍ରୁତଂ ସର୍ବଭୂତାନାଂ ଜ୍ଞାତ୍ୱା ମାଂ ଶାନ୍ତିମୃଚ୍ଛତି। ମୁଁ ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ଉପଭୋଗକାରୀ, ମୁଁ ହଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ, ମୁଁ ହଉଛି ତୁମର ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ। ଏସବୁ ତୁମେ ଜାଣିଲେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୟ ପ୍ରଭବୋ ମତ୍ତ ସର୍ବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ ଇତି ମତ୍ୱା ଭଜନ୍ତି ମାଂ ବୁଧା ଭାବ ସମନ୍ୱିତା। ମୋ ଠାରୁ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ମୋ ଠାରୁ ସବୁ କିଛି ସୃଷ୍ଟି। ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୟ ପ୍ରଭବ ମତ୍ତ ସର୍ବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତ। ଆଉ ମୋ ଠାରୁ ସବୁ ଜୀବମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି। ଏ କଥା କୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନା ଯୋଉମାନେ ଭଜନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧା, ଯୋଉମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ମତେ ଜାଣିବେ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ କେହି ଏକଥା ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅହଂ ସର୍ବସ୍ୟ ପ୍ରଭବ ମତ୍ତ ସର୍ବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ ଇତି ମତ୍ୱା ଭଜନ୍ତି ମାଂ
ବୁଦ୍ଧା ଭାବ ସମନ୍ୱିତ। ସେମାନେ କିଏ ଜାଣିବେ ନା ଯୋଉମାନେ ସତତ ମୋର ଯୁକ୍ତ ହେଇଛି। ତେସାଂ ସତତ ଯୁକ୍ତାନାଂ ଭଜତାଂ ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକଂ ଦଦାମି ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗଂ ତମ୍ ଯେନ ମାମ୍ ଉପଜାନ୍ତି ତେ। ଆଉ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନେ ମତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ମच्चित्ता ମଦଗତ ପ୍ରାଣ ବୋଧୟନ୍ତଂ ପରସ୍ପରମ୍ କଥୟନ୍ତଂ ମାଂ ନିତ୍ୟା ତୁଷ୍ୟନ୍ତି ଚ ରମନ୍ତି ଚ। ସେମାନେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ହିଁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ମୋ କଥା ହିଁ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ଏବଂ ମୋ କଥା ଆଲୋଚନା କରିକି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି କଥା ଆଲୋଚନା କରିବାର ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆଲୋକର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରେ। ଏ ସବୁ କଥା କହିଲା ପରେ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ଧାମ, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ଧାମ ପବିତ୍ରମ ପରମಂ ଭବାନ ପୁରୁଷଂ ଶାଶ୍ୱତ ଦେବಂ ଆଦିଦେବಂ ଅଜಂ ବିଭୁ ଆହୁସ୍ତ୍ୱା ଋଷୟ ସର୍ବେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ତଥା ଅସିତ ଦେବଳ ବ୍ୟାସ ସ୍ୱୟଂ ଚ ଅବ୍ରବେଶିମେ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ଧାମ, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଆଦି ଦେବ, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଅଜନ୍ମା, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ବିଭୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଖୋସାମତ କରିକି କଥା କହୁନି, ଆପଣ ମୋ ରଥରେ ସାରଥୀ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ କଥା କହୁଛି, ତା ନୁହଁ। ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଏକଥା କହିସାରିଛନ୍ତି। କିଏ? ଅସିତ କହିଛନ୍ତି, ଦେବଳ କହିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାସ କହିଛନ୍ତି, ନାରଦ କହିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ମୁଁ କେବଳ ତାକୁ ମାତ୍ର ଦୋହରଉଛି। ଏଇ କଥା ଭଗବାନ କହିଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ବିଭୂତି ଯୋଗରେ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯଦି ମତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜାଣିପାରୁନାହ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ, ମୋର ସ୍ଥିତିକୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ତୁମେ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନାହ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ, ମୁଁ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମତେ ଜାଣ। ରସହଂ ଅପ୍ସୁ କୌନ୍ତେୟ ପ୍ରଭାସ୍ମି ଶଶି ସୂର୍ଯ୍ୟୟୋ ପ୍ରଣବ ସର୍ବବେଦେଷୁ ଶବ୍ଦକ୍ଷଂ ପୌରୁଷ ନୃଷୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି, ଖରା ଦିନରେ ବହୁତ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି, ଯୋଉ ଜଳପାନ କରୁଛୁ, ସେ ଜଳପାନ କଲା ପରେ ଯୋଉ ତୃଷାଟା ଆମର ନିବାରିତ ହଉଛି, ସେ ତୃଷାଟା ନିବାରିତ କଲା କିଏ? ସେ ଜଳର ସ୍ୱାଦଟା ହଉଛି ମୁଁ। ଭଗବାନ କହିଲେ ରସହଂ ଅପ୍ସୁ କୌନ୍ତେୟ, ଅପ୍ କହିଲେ ଜଳ, ଜଳର ଯୋଉ ରସ ବା ସ୍ୱାଦ ସେଇଟା ହଉଛି ମୁଁ। ତୁମେ ଯଦି ମତେ ନ ଜାଣିପାରୁଛ ଏଇଥିରେ ଜାଣ। ଆଉ ପ୍ରଭାସ୍ମି ଶଶି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିରଣ ଯେ କିଏ ନା ମୁଁ। ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆଖି ଦୁଇଟି ସେ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର, ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡୁଛି ସେ ହଉଛି ମୁଁ। ପ୍ରଣବ ସର୍ବବେଦେଷୁ, ସର୍ବ ବେଦର ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ବେଦର ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି ସେ ହଉଛି ମୁଁ। ପ୍ରଣବ ଓଙ୍କାର, ସେ ଓଙ୍କାର ହଉଛି ମୁଁ। ଆଉ ଶବ୍ଦ କ୍ଷୟ ପରୁଷ ନୃଷୁ, ଆକାଶରୁ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି, ଆମେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛେ, ଆମେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ, ସେ ଶବ୍ଦଟା କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ନା ଖେ ମାନେ ଆକାଶରୁ, ଆକାଶରୁ ଶବ୍ଦଟା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଧନୁର୍ଧାରୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ହଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ହଉଛି ଗରୁଡ, ନଦୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ହଉଛି ଗଙ୍ଗା, ପର୍ବତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ହଉଛି ହିମାଳୟ। ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ମତେ ତାହେଲେ ଦେଖ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ଅସୁର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ହଉଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ବିଭୂତି ଯୋଗ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ନା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କର। ତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନା ନାଇଁ? ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ ଧ୍ରୁବ ଜନ୍ମ ମୃତସ୍ୟ च ତସ୍ମାଦ ପରିହାର୍ଯ୍ୟାର୍ଥମ୍ ନ ତୁମ ଶୋଚିତୁମ ହରସି। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ, ଭଗବାନ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ମରିବନି, ବଞ୍ଚି ରହିବ ସବୁଦିନ। କେତେ କେତେ ବଡ ଦନ୍ତା ହାତୀ ମାନେ ମରିଛନ୍ତି। ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ତ୍ରିପୁର ଜୟ କରିଥିଲା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବର ପାଇଥିଲା, ମରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କେତେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇ ଅମର ବର ନେଇଥିଲା। କଣ ହେଲା ତାର ପରିଣତି? ରାବଣ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, କଂସ ଇତ୍ୟାଦି ବଡ ବଡ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କର ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ଆଉ ଇତିହାସରେ ଆମେ ପଢୁଛୁ ସିକନ୍ଦର, ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର, ନେପୋଲିୟନ, ହିଟଲର, କେତେ କେତେ ବଡ ବଡ ସବୁ ବୀର ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର କଣ ହେଲା? ମଲେ ନା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ମୃତ୍ୟୁ ରୂପରେ ଭଗବାନ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ନେଇଯିବେ। ଆଉ କଣ ତୁମେ ଭଗବାନ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି? ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କର ବା ନ କର, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଚାଲିଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବେ ତାକୁ ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବନି। ଯୋଉମାନେ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ସେମାନେ ପାଗଳ, ସେମାନେ ବଦ୍ଧ ପାଗଳ ଛଡା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଗୀତାରେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉମାନେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରନ୍ତି ସେମାନେ 4 ପ୍ରକାର ଲୋକ। ମତେ ମୋର କଥାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବେ ନାହିଁ 4 ପ୍ରକାର ଲୋକ।
न मां प्रपद्यन्ते मूढ़ा दुष्कृतीन नराधमा मायया अपहृत ज्ञानम असुरम आसुरम भावम आश्रिता। चारि प्रकार लोक होउछन सुकृतिवान, ସେମାନେ ମତେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ବା ମତେ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାରି ପ୍ରକାର ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ଦୁଷ୍କୃତି, ସେମାନେ ଦୁଷ୍କୃତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁକୃତି ନାହିଁ କି ସେମାନେ ମତେ ମୋର କେବେ ହେଲେ ଶରଣାପନ୍ନ ହେବେ ନାହିଁ। କୋଉମାନେ ନା ମୂଢ, ମୂଢ ମାନେ ନିର୍ବୋଧ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ରାସ୍କେଲ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯୋଉମାନେ ନିଜ ବ୍ୟତୀତ, ନିଜ ଶରୀର ବ୍ୟତୀତ, ନିଜ ପରିବାର ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୂଢ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନରାଧମ ତାର ଅପର ବସ୍ତୁ ହଉଛନ୍ତି, ତାର ଅପର ଲୋକମାନେ ହଉଛନ୍ତି ନରାଧମ, ଯୋଉମାନେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଣତା ଲୋକ କିଛି ଜାଣତା ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନରାଧମ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାପରେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବିଦ୍ୱାନ ପାଠଶାଠ ପଢିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଜଡ ବିଦ୍ୟାଜତ ମାୟାର ବୈଭବ ତୋମାର ଭଜନେ ବାଧା, ମୋହ ଜନମିଆ ଅନିତ୍ୟ ସଂସାରେ ଜୀବକୁ କରାଏ ଗାଧ। ପାଠ ପଢୁଛେ, ବିଦ୍ୱାନ ହେଇଛେ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଛେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିନା। ଭଗବାନ ବୋଲି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛୁ, କୋଉଠି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି? ଆଜି କାଲି କାଲି ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ହାଉସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ, ସେ ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି। ପାଠ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦିଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ପିଲା ଦିନରୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ବାପା ମା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଶିକ୍ଷକ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ କାହିଁକି ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତେ ପିଲାମାନେ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇନି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ତାହେଲେ ତୁମକୁ କଣ ଉତ୍ତର ଦବ? ତୁମେ ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବନି। ଛୋଟ ପିଲାବେଳୁ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପଢୁଥିଲେ, ଆମର ବି ନଥିଲା, ଆମ ବେଳେ ଛବି ବହି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଥିଲା ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ। ଯାହା ମୁଁ କରଇ, ଯାହା ମୁଁ କହଇ, ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ ମନେ, ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ପରମ ଈଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ। ଏଇ କଥା ପିଲାବେଳୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। କାହିଁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଅଛି? ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଆମର ସ୍ୱୟଂ ମହାରାଜ ଥିଲେ, ସେ ଚାଲିଗଲେଣି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲେ, କହିଲେ ଆମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲୁ, ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କ୍ଲାସ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ହଉ ବା ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ହଉ, ହାଇସ୍କୁଲରେ ହଉ, ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ ଦିଆଯାଉଥିଲା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କ୍ଲାସ। ସେ ଅଛି? ଆଉ ସେ ଶିକ୍ଷା ଅଛି? ନାହିଁ। ଏଇ କଣ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ କଣ ସେ ଦେବୀ ଫେବୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ଦିର କଣ? ଆମର କଣ ନା କି ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମର, କଣ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ର କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମର ମନେ, ଯାଅ ଭଗବାନ ଫଗବାନ କଥା କିଛି କୁହାଯିବନି ଏଠି। ନା ଆମ ଆଜ କଣ ଗୋଟେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଇଏଟା, ହଁ ନିଅ ନା, ଆମେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ମନେ କରୁଛୁ। ଏଟା କଣ କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କୁହନ୍ତୁ, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଆମେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମାନ, ଆଉ ସବୁ ଧର୍ମ ସମାନ। ତୁମେ ମୁସଲମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମହମ୍ମଦଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ଛୁଟି ଦଉଛ, କିନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଛୁଟି ନାହିଁ, ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଛୁଟି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଭୋଟଟା ମିଳିବ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଠାରୁ। ହିନ୍ଦୁମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭୋଟ ଦେବେ, ଆଉ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭୋଟଟା ବି ଆସିବ। ତୁମର ପଲିଟିକାଲ ଆଶା ରଖିକି ତୁମେ ଭୋଟଟା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଇଏ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଛୁଟି, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଛୁଟି ନାହିଁ। ଏଇ କି ପ୍ରକାର କଥା? ଏଇଟା ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର? ହଁ, ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖୁଛ ତମେ? ଏଇ କି ପ୍ରକାର କଥା? এই ସବୁ ପଲିଟିକାଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ନିମିତ୍ତ, ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ ନିମିତ୍ତ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାହବ। ଶାସକ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ, ଶିକ୍ଷା ସେଇଭଳି ଭାବରେ, ସେଇଭଳି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଉଛେ, ଆଉ କଣ କରାଯିବ? ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଗୀତା ଆମେ ପଢିବା ଦରକାର। ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରକୃତିର ସ୍ଥିତିଟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଗୀତା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୂଳ ଆମର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ହଉଛି ଗୀତା, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ହଉଛି ଗୀତା। ଏକ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେବକୀ ପୁତ୍ର ଗୀତ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର, ସେ ଗୀତ ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ, ସେ ଗୀତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଉଛି। ଏକ ନାମ ତସ୍ୟ ନାମାନି ଜାନି, ଗୋଟିଏ ନାମ ସେଇ ତାଙ୍କର ନାମ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ରାମ ରାମ। ଏକ ସେବା ତସ୍ୟ ଦେବସ୍ୟ ସେବା, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସେବା କର, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କର, ତାଙ୍କରି ସେବା ଏକମାତ୍ର ସେବା। ଏକ ନାମ ତସ୍ୟ ନାମାନି ଜାନି, ଏକ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେବକୀ ପୁତ୍ର ଗୀତ, ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ, ସେ ହଉଛି ଦେବକୀ ପୁତ୍ର ଗୀତ। ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି କହିବା, ଆକୁ ପଢିବାନି, କିଛି ଜାଣିବାନି, ଆଉ ଭଗବାନ କହିବା ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଫିଶ୍ୱର କେହି ନାହାନ୍ତି, ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀର ସଂଯୋଗ ହେତୁ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ଏଇଟା କି ପ୍ରକାର କଥା? ଏଇଟା ସବୁ ନାସ୍ତିକ ମାନଙ୍କର କଥା। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯୋଉମାନେ ନାସ୍ତିକ, ଯୋଉମାନେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନର୍କକୁ ଯିବେ କହିଛନ୍ତି। ଏଇ 16 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶେଷ ଆଡକୁ ଆସିବେ, ସେମାନେ ନର୍କକୁ ମୁଁ ପଠେଇବି, ସେମାନେ ନର୍କକୁ ଯିବେ, ନର୍କରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ସେମାନେ। ତେଣୁ
जो माने प्रकृत भाव भगवान विश्वास करुचंती भगवान शरणापन्न होचंती भगवत धाम जी अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम जब प्रयाति समद भावं जाति नास्त्यत्र संशय जे अंतिम काल रे मते स्मरण करके सर त्याग करुच्ची से निश्चित भाव में संशय बोली भगवान कहले संदेह करने के दरकार नहीं निश्चित भाव से जीव मो पाक भगवान निजे कहते कथा मिथ्या हो आम विश्वास करवा कथा को ग्रहण करवा एक प्रकार कथा कह जय श्रीमद भगवद गीता की श्रील प्रभुपाद महाराज की श्रील गुरुदेव की समवेत गौर भक्त वृंद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताई गौर प्रेमानंद। तार किछ प्रश्न अछि?